نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا بني أقم الصلاة وأمر بالعرف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك صدق الله مولانا العظيم درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه स्टेज पर भी तशरीफ फरमा शयूख एज़ाम मुक़्तदर उलमाए किराम और ज़िला बनो द कौम ज़ुआमा साबिक़ पेगान और मुदस्तरान और जमीयत उलमाए किराम शाइन सिफतो काबिल कदर तालिबुल इल्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन किराम दे आयात के खुदा में करीम द हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम आगा नसीहत के खपल बची दे करो आगा बयानी ज़गमों आक़ीदा दाले के कुरान द इनक़िलाब किताब है कुरान मजीद इनक़िलाब रावली फर्द की कबीले की कौम के मुल्क की तो कुरान मजीद योदा से किताब न ले चाहे कि बाहर चा दपारा हिदायत और रहनुमाई नहीं बल्कि के नौजवान तबके दपारा हम अजीम दर्स इबरत को माजी को लबे किराम नन बयान के बता सौद से ये नहीं लगा दर्सगाह की थी और तालिबुल इल्म नास तासो ददी हैसियत नहीं थी तुम हैसियत तासुदान बेजने बल्कि तासो ता 50-60 साल रवान कौम पे इंतजार है नंची तुम खलक दा कौम रहनुमाई की या दा कौम लगाम बचा पलास के लिए दाम 50 का अलमख की तासो वंदी वाड़ो माशुमान कभी चीनी दाखल माशुम तो पला होला वो अखज़ाए करे नन बला कौम मशरान न रहे और तासुता इलाकों तरबियत दर कवले की दाद जमीयत तलबा इस्लाम द मशरान मस्ती ने रे दाद हुजूर अलैहिस्सलाम वसियत है दुआओ जान सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि अलैकुम बिशुबान खैरा ज़मान उम्मत जिम्मेदारानो मशरानो मा तरफ में यो नसीहत वाले अलैकुम बिशुबान खैरा तासुद उम्मत द नौजवानानो ख्याल वसाते दा से खलक नहीं बिला फायदा दा दरारवान उम्मत रहनुमायान जोड़ी दलवाली फ़इन्नहुम अरक़्क़ु अफ़इला दली जुलून ढेर नरम इमाम रानी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल पेश की ताज़िक्र के जिहाद सर ताल्लुक़ साथे तासुबदी पटेल की ओलू के वंदे सुबेदार कतली या बंगु वड़ मंदत कतली या बंगु वड़ू की मणि वन कतली कदा दे बाग मालिक दादी बुटी खियान नो साथी या बमाशी लख्ती की बपरीजी रोस बशी खत्म को संजीदा मालिक दजमकी आगा कमजोरी भी की तैयार तरफ न लड़ गए और की बल तरफ न और की बल तरफ न आगा हो मलाने रे कमजोरी तासी उधर मत क्या बुढ़े गाड़ी तो कबा दोबारा राशि यो तब तरबल तरफ ते झड़क वर की पापमला माती गिना जगह मालिक बतदासियो फंडवाले जूरी या दोदरे का बात आगत न मजबूत है या उच्चसी या अदा से खाफुल फारकी मेरी उनिसी हाथ को तमीवी वर गई और आगाद साए लांदे देर खलक वक्त होती रही दाग साई तनासी और हदीस के राजी कि कहता तो जो बूढ़े नाम पे तदी बदरी से
یو به لارې باندې تېرېدونکي خلک د هغه مېوې وخوري، بل به مسافر د هغه سایې ته کښېني، او بل به حیوانات هم ورنه پیدا واخلي چې ته به مرغۍ پکې کښېني یا به مېوې د هغې ته وخوري. مسلم شریف کې روایت. نو سنجیده خلک د کمزورو بوټو سره داسې عمل کوي. نو د قوم مشرانو ته حضور علیه السلام فرمایي چې علیکم بالشبان خیرا، د قوم د نوجوانانو صحیح تربیت وکړئ، دوی بې راه مه پرېږدئ، د دوی په جذباتو باندې کنټرول ساتئ، د دوی نقل و حرکت خپلې نګرانۍ کې راولئ. که د قوم نوجوان باغي شو، د دې روک کام نه بادشاه سره شته، نه فوج سره شته، هېڅ چا سره هم نشته، ځکه جواني دیواني ہے، نه په خپل مال دی نه بل په مال دی، هغه د جذباتو په جنون کې دی. په دې وجې نه لقمان علیه السلام خپل بچي ته وایي یا بني اقم الصلاة. دې آیات کې درې خبرې دي. پهله خبره ذاتي زندګي، درېیم خبره ذمہواری چې نوجوان به څه کوي، درېیم د هغې نوجوانۍ د ذمہوارۍ دپاره راه عمل چې ته به دا خپله ذمہواري څنګه پوره کوې. اوله خبره اقم الصلاة، ذاتي زندگی. اقم الصلاة څه معنا؟ قرآن کې الله بار بار فرمایي اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. ولې؟ دا د خدای احکامات ولې؟ نه. اقیموا الصلاة دا معنا چې د انسان ټول په ده فرض کړی شوي عبادات دوه رنګې دي. بعضو تعلق بدن سره دی، بعضې احکاماتو تعلق مال سره دی. نو اقیموا الصلاة به څنګه معنا کوي؟ اقیموا الصلاة تمام بدنی عبادات ادا کړئ چې رکن اعظم منځ دی. وآتوا الزکاة تمام مالی عبادات ادا کړئ چې رکن اعظم زکات دی. اقیموا الصلاة دا معنا چې جټیایي ملګریا، جمعیت طلبه اسلام ملګریا، ته به بل ته هغه دعوت ورکوې چې ځان دې اصلاح دې کړی. حضرات صحابه کرامو به چې چاته دعوت ورکاو، څنګه دعوت یې ورکاو؟ ورته فرمیل به چې کن کمثلي، ما غوندې شي، ما عباداتو ته وګوره، ما اخلاقو ته وګوره، ما معاملاتو ته وګوره، زما معیشت او معاشرت ته وګوره، زما سیاست ته وګوره، ما غوندې شه. ما غوندې سړی کله ویلی شي؟ ته چې بل ته وایي چې ما غوندې شه، دا به کله وایي؟ چې خپله خو دې کردار صحیح وي که نه. که ته بل ته د اسلام دعوت ورکوې او خپله اسلام کې دین دی رهې، ته څه وایې چې دا دعوت به مؤثر وي؟ یو سړی ټوخېږي او د ټوخي دوایي خرڅوي، یو سړي پوزه بهېږي د زکام دوایي خرڅوي، قوم به د ده په دوایي اعتماد وکړي چې که دا دوایي رښتیا ټوخي دپاره مفیده وی خو تا به خوړلې وی که نه، که دا دوایي زکام دپاره فایدهمنه وی خو بیا خو به تا خوړلې وی. ته خپله د اسلام خلاف ژوند تېروې او ما ته د اسلام دعوت راکوې. دا ستا زباني جمع خرچ دی، دا ستا گفتار دی، دا ته د گفتار غازي، خو میدان کې به د دې څه اثر نه دا به میدان کې ښه اثر نه ښکاره کوي. دې وجې نه حضور صلی الله علیه وسلم چې کله قوم ته دعوت ورکاو، پهلې ورته څه وویل؟ لقد لبثت فیکم عمرا فکیف وجدتمونی. ما خو تاسو کې 40 کاله تېر کړل، ماشومتوب مې تاسو کې، ځواني مې تاسو کې، مراهقتوب مې تاسو کې، واده مې تاسو مخکې وکړو، لوڼه زامن مې ستاسو مخکې راوړو. فکیف وجدتمونی، د شام سفر مې در سره وکړو، 2 سفره مې در سره وکړو، کلي کې مې در سره غم خالي وکړو، ته څنګه سړی؟ تمام قوم به یک زبان ورته ووایي چې جربنا کاملا وما وجدنا فیک الا صدقا،
کتلے اور سوائے صداقت نہ ہوتا کہ بلسندی کتلی صادق الامینی پہلے آغوینا دا ذاتی زندگی شہادت طلب کرو اپنا بعد وقت فرمیل چیزتا ستیو دعوت درکوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون جمعیت کلمہ اسلام مرگرے کا دعوانی کہ زر اختیار معاشرہ بتاؤں زر انقلاب را وستن غارم ختم قوم بہر برائی دابا علکی کی پیرا زان برائی ختم کی انقلاب بالا راوری چه پیرا زان کی انقلاب راوری خم نظام دعوت چی بلدوار کے پیرا با عرض تایا خاک نظام با نخبر آمیر بات کی بدی بیان معاصر بات کی بدی دعوت معاصری بات کی بد انقلاب راولی اور کلام خپلزان باندې اسلام نه نافذ ہے اور د انقلاب خبر گئی دا اسی یو شهوت دی دغه د اسی خپل شهوت دی د خبرو کولو یو شهوت دی د ښه आवाज اورېدو یو شهوت دی ښه تصویرونه کتلو یو شهوت دی دا هم یو شهوت دی چې دا کوم ته ما تاسو پورې ډېر مسافت دی او معنا زما له پورې کم مسافت چې کومه خبره دلته اثر نه کوي هلته به څنګه اثر کوي کومه خبره باندې چې زه ځان نه بدلوم تا به څرنګه بدلوم نو د اسلام انقلابی شخصیت پہلا نہ پہلا پیغام سره خود احتسابی چې پہلا د خپل ځان سره حساب وکړه پہلا خپل ځان بدل کا تبھی بدی انقلاب معاصری تبھی بدی انقلاب راولی نو اولا انقلابی شخصیت د پکار دی چې یا بنی اقیم الصلاة بچیان خپل ذاتی زندگی ٹھیک کړه اوس د یو سړی یو دی قال او یو دی حال څه دی وایي دغه خو تکلیف نه دی کنه تربیت یو دی قال یو دی حال یو دی قال او یو دی حال کوم شی مؤثر دی زه وګم ما روټۍ نه ده خوړلې زه په 3 بجې صدر صاحب ایډوکیټ صاحب ته ورغلم په 3 بجې خو د روټۍ ټایم نه اوس د وږي سړي خپل حال وي شونډې یې وچې سترګې یې چوپنې مخې خړې چې هغه زه وکتم ما ته چې دې تاسو ته روټۍ راوړم ما ته روټۍ نه دي ویلي دوی نه نه روټۍ نه خو دا د روټۍ ټایم نه دی چې نه مې ته تیار دي منډه راوړم او زما حال د وږي دی حال مې د لوی روټۍ نه دی کړی فوراً قرآن مجمع کی ما سره همدردی پیدا شوه قرآن مجمع کی تجسس پیدا شو په ما باندې د خلکو رحم راغی زر زر روټۍ راواخلې ولې زما حال د وږي دی اوس که ما روټۍ خوړلې ناشته مې کړې په 10:30 یا 11 بجې شونډې مې غوړې دي سترګې مې برابرې دي رنګ مې ویان دی ذرا 12 بجې دي ګوره ټایم هم د روټۍ ما ایډوکیټ صاحب ته وایي چې صاحب روټۍ راوړه هلې کښېنه مړه شې صاحب رنګې مه کوه موږ وړې روټۍ کې خوړلې موږ ته پته لګي او زما حال د وږي نه دی خو قال مې د روټۍ نه وایم نه په ما میزبان رحم راځي نه په مجمع کې تجسس پیدا کېږي نه ما باندې څوک شفقت کوي چې روټۍ راوړه اوس که زمونږ سترګو کې حیا وي زمونږ لاسونو کې اکرام وي زمونږ زړه کې تواضع وي زمونږ چال د اسلام مطابق وي زمونږ رهن سهن د اسلام مطابق وي د جبري پټېل چوکانه په کشر زمونږ شفقت د مشر احترام قومي عمایدین او عظمت زړه کې او موږ داسې د شرع مطابق ګرځو که موږ چاته نه وایو چې انقلاب راولو که موږ چاته نه وایو چې اسلامي نظام راوله قرآن مجید به وایي چې زم داسې جوړېدل غواړم لکه دی نعره تکبیر نعره تکبیر سبیلنا 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 وکړه دا جهاد ته لګوار کوئ دې الجهاد کو تاسو ته پېښور پورې ورسولې تلویزیون سمجھ راغله دا چې سره کوم لګو
تاسې تربیتي پروګرام ته راشه ملګري ته جهاد نارې وایي زه ورته چې ستړي دي لږ وار کوئ قرآن مونږ ویلی حدیث مونږ ویلي مونږ به درته وایو چې جهاد وخت دی که نه دی موږ خبره هم نه یو تاسو درګلي ځکه خو دنیا ولاړه جهاد دغه وي چې مونږ درته وایو چې بل څوک درته وایي دا به جنګ دي لکه جهاد خو قرآن حکم دی د قرآن ماهر به درته وایي چې پاسه جهاد وکړه چې تقي عثماني صاحب درته وایي چې پاسه جهاد وکړه بیا به انتظار نه کوي چې د ریوڼ مشر درته وایي چې جهاد وکړه بیا به انتظار نه کوي چې قائد جمعیت درته وایي چې جهاد کوه بیا به انتظار ځکه دا خلک په قرآن پوهېږي د جهاد محال د دوی په لاس کې دی اوس که تا ته د الهي تعلیم وایي چې جهاد کوه اوس یې خوند وکړه یو سړی د کرکړې په سر او بیخ نه پوهېږي ما ته یو کس وي چې د جهاد فرض نه دی ما چې فرض کې نواقض نه وي چې ما چې د اوداسه نواقض درته معلوم دي وي چې ما چې د مانځه نواقض درته معلوم دي وي چې ما د جهاد نواقض وښیه دې دی چې اختلاف د جهاد کې اختلاف نشته دا موږ چې څه وایو دې نه غټ جهاد نشته تنې تنها د سودې په چپه چپه باندې داسې شپې نیمې شپې لګیا وو یو ګڼمن هم نه کړی که وو که نه وو نو یاره زمونږ په ذهن کې نشته خو حالاتو مطابق به خبره کوي حالات څه به کوي د حالاتو لکه تاسو بلاغت څه ته وایي موافقت الکلام لمقتضى الحال د حال مطابق خبره کول بهرحال تاسو خدمت کې مار شو چې ته به انقلاب انا راولي چې دا حال د انقلاب وي بیا به دې حال پیدا کوي او که ته خبرې د انقلاب کوي او ماسپښین مونږ په 3 بجې کوي خبرې د انقلاب کوي سهار مونږ بې جمع کوي خبرې د انقلاب کوي ګیره شاټ کوي خبرې د انقلاب کوي ستایل د پرنګیانو ساتي څه وشي دا به څرنګه انقلابي د دې نو څه اصل د خپل اصحابو باندې ژوند به جوړوي اقیم الصلاة څه معنا ذاتي زندگی اقیم الصلاة څه معنا آدم وأمر بالعرف دا ذمہواری دی چې کله نوجوان خپل ځان وپېژندو خپل صلاحیت وپېژندو چې زه کرکټ لپاره نه یم زه والیبال فوټبال لپاره نه یم زه عیاشۍ لپاره نه یم زه زلفو غوړولو پړکولو لپاره نه یم را روان امت زما په انتظار دی زه به خپل علم مضبوطوم عقیده به مضبوطوم معاملاتو کې به ماهرم معیشت کې به ماهرم معاشرت کې به ماهرم خپله به سیاسي اوتار چړاو پېژنم د خپلو قاعدینو پابند کوم دې لپاره روز و شب محنت کوم نو چې تا ځان وپېژندو اوس دې ذمہواري څه دی وأمر بالعرف ته به امر بالمعروف کوي ته به څه کوي امر بالمعروف امر بالمعروف دا نه معنا چې ته چیرې ته لاړ شي بیا به تبلیغي نه کلاس کې لاړ شي ملګري سره ولې په کرسمس بیا راغلی ولې تزال طالبین کې نه ویلي ان الله يحب التيامن ملګري ته دا پرتوګ مې ولې فنګر نه ښکته ده ما اسفل من الكعبين من الازار في نار نه دی ولې هغه اسلامي حدیث ده جامع دی قرآن کې خو اقیم الصلاة نشته اقیم الصلاة دی اقیم الصلاة دا معنا چې اذان وشي ته به تیار اذان سره به ځان یو دس وکړئ جمعات ته به ځي تحیت الوضو وکړئ تحیت المسجد وکړئ سنت وکړئ پته که نه ملګري انشاءالله مونږ دا قدري ولې وي ارکان او هدایه مو ولې وي امر بالمعروف ته به خپل تمرین ملګري د خپل فکر برابروي وانهى عن المنکر نهي عن المنکر وکړئ دې د زبرګي نه وایي چې په عواملو دې ځان تقسیم کړو تهجد درنه نه قضا کېږي اشراک نه خطا کوي خو خاندي جوارګر سره خاندي ګلوکار سره خاندي پنکار سره خاندي رقص و سرود سره خاندي سودخواره سره ولې دا د قوم دختران نه دي چې د چا خیال وتلی شي دا دختران قوم نه دي چې څوک رقص او سرود کې د ډانس په شکل ګډولی شي خانان او نوابان وډېرګان
دې لپاره به فکرمند وي یا الله قوم ته به بورایي څنګه ختمېږي، فحاشي به څنګه ختمېږي، غوریاني به څنګه ختمېږي، رقص سرود به څنګه ختمېږي، بیع الخیار به څنګه ختمېږي، سود به څنګه ختمېږي، رشوت به څنګه ختمېږي، کرپشن به څنګه ختمېږي. ته د دې لپاره فکرمند وي. پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ پوه شوئ؟ اوس به دا څنګه ختموئ؟ دې لپاره دوې لارې دي. جمعیت العلماء اسلام مرګریا تربیت مقصد دا دی. د بورایۍ ختمولو لپاره څو لارې؟ هر ملګری به په خپله خوله وایي. یوې ته وایي حاکمانه لاره، بلې ته وایي حکیمانه لاره. یوې ته وایي حاکمانه لاره. ما یو ملګری مدرس یو ښکلی سړی عشقي سړی و، شعرونه یې جوړول. نو عینک یې واچول. ما ته یې چې جي زه عینکو سره څنګه ښکارم؟ نو عینک ده سره ښه نه ښکارېده. ما داسې نه ورته وایي چې بد ښکاري. وایي ته عینک لرې کړه. نو عینک یې لرې کړه. ما ورته چې اوس ښکلی ښکاري. هغه مخکې لهجه ښه نه وه که ما ورته ویلي وی چې بد ښکاري. ما ورته چې ته عینک لرې کړه. نو عینک یې لرې کړه. ما ورته څه وویل؟ اوس ښه ښکاري. دې ته حاکمانه رایې نه وایي، حکیمانه وایي. تا په لاس کې ہے اپنی نافذه نشته، تا په لاس کې اقتدار نشته، تا سره باضابطه پوسټر نشته. دا یو منظم ملک دی، دا یو منظم ریاست دی، دې کې یو آئین پروت دی، هغه شرعي آئین دی. دا بله خبره دی چې په هغې عمل نه کېږي. موږ د دې ګواهي ورکوو چې قریت پر آئین اسلامي آئین دی. موږ جمهوریت ته کفر وایو، موږ په جمهوریت لعنت کېږو، خو هغه د مغرب جمهوریت دی، هغه د یورپ جمهوریت دی. د پاکستان آئین علامه شبیر احمد عثماني تجویز کړی دی. دا 41 عقیده او علماو تشکیل کړی دی. دا اسلامي آئین دی، په اسلامي دباتو مشتمل دی. خو دا بله خبره دی چې دا آئین باندې عمل نه کېږي، دا د عمل نه معطل دی. نو دلته یو باضابطه نظام پروت دی. دې کې به اندر د جمعیت العلماء اسلام مرګریا فحاشي به بده ګڼې، عریاني به بده ګڼې، رقص او سلوک به بده ګڼې. خو د هغې خاتمې لپاره به حاکمانه نه حکیمانه لار به اختیاروي. څه لار به اختیاروي؟ حکیمانه. حکمت څه ته وایي؟ حکمت څه ته وایي؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. حکمت څه ته وایي؟ ابن کثیر نه پوښتنه بالکلمة التي توقظ القلوب وتغذ النفوس وتجد العقول. داسې خبره وکړه قوم کې یو جذبات راوبار کا. څنګه جذبات؟ یو خو یې کړ. حضور علیه السلام ته یو ځوان راغلو. ځوان ورته ویل چې جي شهوت مې خېټې ته رسېدلی. اتأذن لي بالزنا؟ ما د زنا اجازت کوې؟ الله. د حضور علیه السلام مخکې داسې خبرې توره به وویل. حضور علیه السلام ورته وفرمایل دلته یې وفرمایل چې اتحب لاختک؟ ته دا خوښوې چې تا خور سره څوک زنا وکړي؟ هغه ډېر چاړه. لا لا یا رسول الله، زه به ژوندی یم، ما خور سره به څوک زنا کوي؟ حضور علیه السلام پوه وکذلک الناس لا یحبون لاخواتهم. چې تا ته زه د کومې جینۍ د زنا اړه کوم، هغه به هم د چا خوري. عام تا باندې علوي دی، تا باندې غیرت او حمیت لري، په هغه به څه تېرېږي؟ الله دماغو تکلیف ولاړ. بیا یې ورته فرمیل اتحب لامک؟ ته دا خوښوې چې ستا مور سره څوک زنا وکړي؟ فقال لا 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 یا رسول الله. ته څه وایې؟ زه به ژوندی یم، ما حمیت او غیرت نه تېرېږي چې ما مور سره څوک زنا کوي. حضور علیه السلام ورته فرمیل فکذلک الناس لا یحبون لامهاتهم. تا ته چې زه نن د کومې زنا اډر کوم، هغه به هم د چا مور وي. دا هغه وجود د عربي دماغ ولاړ شو.
شهوت دي ختم حضور علیہ السلام فوضع يده الكريمة على صدره حضور علیہ السلام دا پسیل اللہ سے اللهم طهر قلبه وحسن فرجه بدو صحابی جوڑ شو فرمائی چې ما دې د خدای په ذات قسم دي هرې ګناه نه زما نفرت و خو چې د زنا د چا نوم واخیستو زه به بېهوشه کېدم صحابي په حاکمانه لهجې پوه کړو که په حکیمانه نو ما درته وویل چې ته جمعیت العلماء اسلام ملګري یې تا به څه ذمهواري وي د دې امر بالمعروف نهي تاسو یو حدیث وایي من رأى منكم منكرا فليغيره باندې محدثینو نه پوښتنه وکړه چې دا منکر دی که منکر دی فليغير سمانا محدثین فرمایي چې عرفه بالوعظ والنصح کوم سړی چې منشیات خرڅوي هغه ته داسې مه وایه چې کافر فاسق فاجر دکان ته دې بم کې قدم ادر شیر صاحب ځان سره کړه منصف صاحب ځان سره کړه یو تبلیغي ځان سره کړه ته ذکر کوه موږ بېګا ته ولرو راته چې باندې ته خبرې چې دا منشیات خرڅوي تا ته په ټیک دی یو څو روپۍ پیدا کېږي نو د قوم څومره نوجوانانو ذهنیت خرابېږي د قوم څومره نوجوانانو صلاحیت خرابېږي د MAB طالبانو تعلیم خرڅي چیرې لاړې ستا دا منشیات و عمل په معاشرې باندې څومره غلط اثر دی ته د دې په بدو نتایجو خبرې نو فليغيره زمانه عرفه بالوعظ والنصح هغه ته تعریف وکړه د دې شي دا منکر ورته منکر ښکاره کا د دې داسې بیان وکړه چې ده ته منکر ښکاره شي الله نبي صحابه داسې پوهې کو چې هر صحابي خپل بوټ په خپله مات کړو هر صحابي د خپلو شرابو چاټۍ په خپله واړولې هر صحابي د شرابو مټکۍ په خپله واړولې که نن آیا جمعیت طلبه اسلام د هرې پیښې د خلاف راپاڅي همدردانه لحاظ سره راپاڅي د قوم ناپدامنه خلک خپل وروڼه وګڼي هغوی د زړه کې همدردي پیدا کړي حکیمانه رویې سره ورشي تاسو ته تجزیه دی ګورایي به ختم شي که پاتې نن چې بدحال دی اس ګر کو آگ لگ گئی گر کی چراغ دا زمونږ د تربیت فقدان دی فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبقلبه كطاوسنين فسلي بد وغنا سمعوي فإن لم يستطع فبقلبه سمعنا توجه فبقلبه دامنا إذا لا كمرة और ये कमरी पलंटर की क्रैक ला रहे سره دومره پیسې نشته دا لنډر واړم او نوی ډیو واچوم پیسې راسره نشته اوس زه داسې شپه پریشان یم هر ملګری ما ته چې ولې فکر نه لري کپټین چې لنډر کې مې کرېک لاړ دی او د لنډر د اړولو پیسې راسره نشته نو زه څه وایم چې خدای دې لنډر را پرېباسي او که هغه د اصلاح فکر راسره دی فبقلبه دامنا چې ته مونږ کوې چې الله مرد په حاشې سیلاب اغستې اے الله غوریاني لاړه اے الله د قوم حیادارې عفت عزتمنې عصمت او فت نه ډکې خلکې خلق دي نن د خلکو کیلوني دی الله تهجد کې دا ژړا دعاګانو کې دا ژړا تلاوت نه بعد دا فکر دې ته فبقلبه وایي دې ته نه وایي چې اور د خپله سره مړکه ای رحمانه د دنیا ورونه پرېږده چې بدېږي دې ته نه وایي چې د په خپلو تهجدو مطمئن و ادراک مطمئن و عوامینو مطمئن کمن کې د ذهن اصلاح وي به نه جمعیت طلبه اسلام ملګري دپاره دویم هدایت سره عقیم الصلاة څه معنا ذاتي زندګي سیده کامیابه د انقلاب معاصر وي وأمر بالعرف وانهى عن المنكر سمعنا چې دا ذمهواري به څه وي تبغي لپاره یارې پیدا کله کوي پلاو به کله پخوي بریاني به کله پخوي ته به دا پالې دا به سکندر هم پالې شي سخی هم پالې شي چیرې هم پالې شي
ګډې پالش او پاو اتفاق کړ. تا سره کوم سوچ دی؟ تا سوچ به 24 کې امر بالمعروف او وای تا ته خدای پاک څه وایي؟ انی جاعل فی الارض موږ خلیفګان دي. ایمون نوم خو آدم دی، ایمون نوم خو انسان دی. کدا جمله مو زده کړه که نه تاسو ته بیا د نور بیا ضرورت نشته. اللہ داسی نو فرمین کہ انی جاعل فی الارض آدما، داسی نو فرمین کہ انی جاعل فی الارض انسانا، بلکہ بھی فرمین کہ آسمان کی رکوع والا شتا، سجدی والا شتا، تسبیحات والا شتا، اگدو رکعتون والا شتا، زب زمکی باندې خلیفہ پیدا کوم. انسان نے نو فرمین، آدم نے نو فرمین، بس کہ دا انسان ذاتی نم نے اعراض ہو، دا انسان صفتی نم نے ذکر ہو. خلیفہ کیا کوائی؟ تنفیذ الاحکام علی الخیر، دا اللہ احکامات بغیر نافذون کہ یو سڑے بلا خسرے لے، بلا مراقبی گئی، بلا تسبیح گئی، تلاوت پٹیل گئی، مون اہتمام گئی، خود پنچا غم و سرشتہ دا ارہ انسان نلے کہ لو کل انسان ذکر اللہ تو فرشتوں مجلی کی بطور خلیفہ کړی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آمانا کہتا تازی وارد عمر بالمعروف نہیں عن المنکر نہ ادا کرے. شاید ته د دروب خور ولاړ یو انسان به یې خو ته هغه خلیفه نه یې چې د کوم ذکر الله کړی. کله کله بعضې خلکو ته دوکه میلاو شي چې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوکه ورته میلاو شي خدای په عبادت نه ویلي. دا کې درې تجدید کې د هغه نه شم کوی ځکه ما نیم زړه تاسو سره د نیم زړه هلته دی. زه کوشش کوم چې تاسو کار وشي او ما کار وشي چې په ټایم ځای ته ورسېږم. لکه جلسې والا چې په ټایم ونه شي اوس هم چلوي. په دې حالت کې جلسې والا ما غواړي په ټایم خو بیان راکوي. توجه شته؟ بعضې وایي چې وما خلقت الجن، یو اخوندو هغه بیان کوه چې وما خلقت الجنس والانس الا لیعبدون. زه ځان ته خپله مسلماني ویم، مجانست یې قایموم. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې بس دا آیت مونږ منو. دا دی چې وایي صادق عن الحق دا منو. دا عبادت څه ته وایي؟ الا لیعبدون. عبادت څه ته وایي؟ اتباع الشریعة في جل مجالات الحیات. دا جل کی عموم دا کل نزیات ہے. اتباع الشریعة في جل مجالات الحیات. عبادت کی گواہی کہ دشمن طول شعبوں کی شریعت کے اتباع کے زب تحجد قوم خو لین دین کی سودی دے، زب اشراق قوم خودما دکانداری تو بے فاصلی نہ کرے. زواینا چې خېټې کې لیون وړی حرام وي 40 دین دې مونځ نه کېږي. زواینا چې کپڑے کے لیے وہ روپے حرام ہیں چولے بغاری مونځ دې پکې نه کېږي. دا عبادت څه ته وایي؟ تامینات کیا سر ہے ناس پریرا بھی کیا سر ہے. اوس خو یا د اډکشن وخت دی. چې وخت دی خلک وایي یا الله موږ د ظالمانو حکمرانانو نه خلاص کړي. وټکې دا حکمرانان خو خدای اصل نه دي رالیږلي، اصل نه رالیږلي. دا خو تاسې په 8 فروری باندې د بخچي زور درکړی چې دا دوی به کاغذ دی که صحیح استعمال کړو 5 سال به صحیح ګرځي. که دا کاغذ دی غلط استعمال کړو 5 سال به ژاړي. لکه چې اسمان زه کاڼي ولم ما په سر به ماټي راغورځي ګرانات. نو دا پارچه ورته استعمال کړه، غلط سړی یې په ځان سپور کړو، په ځان یې سپاروي خپله راګوزوي په الله. اقوام کی تاریخ میں وہ وقت بھی دیکھا ہے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائے. دا سے خرابی مقام مسلط کو